Dear children, praise the Lord. We greet and welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Time really flies. We started this online Sunday school sometime in April and we are already in the 4th month. We are in July. We believe that you've been listening to the songs and learning lessons, memorizing the verses, and we hope you have been blessed. Before we start today's session, let's all close our eyes and bow down and have a word of prayer and ask God to lead us and also speak to us today. Shall we pray? Our Heavenly Father, our most holy God, in the precious and worthy name of your beloved Son, Lord Jesus Christ, we come to you this evening, God, to praise you, to thank you for what you are to us and what you are in terms of being our Savior, in terms of being our strength, in terms of being our security and our sufficiency too. Father, we are so grateful to you for one more opportunity that you have blessed us with to have this ministry among children this Sunday, the 5th of July 2020. Oh Lord, we commit this ministry to your care and to your charge. Oh Lord, help us in the time of singing and also in playing of the instruments. Oh Lord, pray for the lessons that is being taught and the action songs that we are going to do. All may glorify you and it may encourage our children, edify their souls, and Heavenly Father, may your eternal purposes in us through the children may be accomplished. Oh Lord, there are hundreds and hundreds who are watching this. Oh Lord, kindly be gracious, and we would like to see the work of redemption being accomplished in the lives of these children. Therefore, be glorified, take charge of us, and oh Lord, make it a very special day for all those who are watching today. As we ask this prayer with thanksgiving in Christ's precious name. Amen. Children, as it has been our practice, we will learn one more verse today. We will read Philippians chapter 1 and verse 6. Philippians chapter 1 and verse 6. I will read it in English. After that, we will listen to the same verse in Telugu as well. Philippians chapter 1 verse 6. Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Once again, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. మీలో ఈ సత్క్రియను ఆరంభించిన వాడు యేసుక్రీస్తు దినము వరకు దానిని కొనసాగించునని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను. గనుక మీ అందరి నిమిత్తము నేను చేయు ప్రతి ప్రార్థనలో ఎల్లప్పుడూ సంతోషముతో ప్రార్థన చేయుచు నేను మిమ్మును జ్ఞాపకము చేసుకొనినప్పుడెల్లను నా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను. Okay, so kindly memorize the verse, and the good work that God has begun in you, He would continue it and also complete it till the day of Christ. Now we will sing some songs. Be ready, and when the time is there for actions, kindly do the actions along with us. Okay, we will sing a well-known song. This is the day that the Lord has made. Kindly join us in singing. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. This is the day that the Lord hath made. Once again. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him, and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. This is the day that the Lord
ప్రభు చేసినది, ప్రభు చేసినది. ఉత్సాహించి ఉత్సాహించి స్తుతి పాడెదము, స్తుతి పాడెదము. ఇదే దినం ప్రభు చేసినది, ఉత్సాహించి స్తుతి పాడెదము. ఇదే దినం, ఇదే దినం ప్రభు చేసినది. ఇంకొకసారి, ఇదే దినం, ఇదే దినం ప్రభు చేసినది, ప్రభు చేసినది. ఉత్సాహించి ఉత్సాహించి స్తుతి పాడెదము, స్తుతి పాడెదము. ఇదే దినం ప్రభు చేసినది, ఉత్సాహించి స్తుతి పాడెదము. ఇదే దినం, ఇదే దినం ప్రభు చేసినది. Very good. I hope you loved that song. We will sing a well-known song again. You have a talent, you use it for the Lord. We will sing both in English and in Telugu. You have a talent, use it for the Lord. You have a talent, use it for the Lord. If you do not use it, you will surely lose it. You have a talent, use it for the Lord. If you do not use it, you will surely lose it. You have a talent, use it for the Lord. నీ వరములు వాడుము ప్రభుకై, నీ వరములు వాడుము ప్రభుకై. వాడని ఎడల పోగొట్టుకొందువు, నీ వరములు వాడుము ప్రభుకై. వాడని ఎడల పోగొట్టుకొందువు, నీ వరములు వాడుము ప్రభుకై. Children, we will sing an old song. एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है. Kindly listen and also sing along with us. एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है. आज मधुरवाणी ने तुमको पुकारा है, आज मधुरवाणी ने तुमको पुकारा है. एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है. आज मधुरवाणी ने तुमको पुकारा है, आज मधुरवाणी ने तुमको पुकारा है. तुम आज अगर दिल खोलो वो दिल में आएगा. मिट जाएगी चिंताएं, वो बोझ उठाएगा. तुम आज अगर दिल खोलो वो दिल में आएगा. मिट जाएगी चिंताएं, वो बोझ उठाएगा. हर तकलीफों में वही केवल सहारा है, हर तकलीफों में वही केवल सहारा है. एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है. आज मधुरवाणी ने तुमको पुकारा है, आज मधुरवाणी ने तुमको पुकारा है. उसके वचन को सुनकर पत्थर नहीं होना, कहीं ये गलती बन जाए जीवन भर का रोना. उसके वचन को सुनकर पत्थर नहीं होना, कहीं ये गलती बन जाए जीवन भर का रोना.
बीता वक्त कहाँ से आया दोबारा है, बीता वक्त कहाँ से आया दोबारा है। एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है, आज मधुरवाणी ने तुमको पुकारा है, आज मधुरवाणी ने तुमको पुकारा है। We will sing one more short song. It's not by might, it's not by power, but by my spirit, saith the Lord. It's not by might, not by power, but by my spirit, saith the Lord. It's not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord. This mountain shall be removed, this mountain shall be removed, this mountain shall be removed by my spirit, saith the Lord. ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा मेरे आत्मा के द्वारा। Children, we hope that you like this singing. Now we will listen to the lesson, and after the lesson we will do some action songs. ప్రైజ్ ది లార్డ్ పిల్లలు. ప్రైజ్ లార్డ్ ఆంటీ. బాగున్నారా? బాగున్నాం ఆంటీ. మరి వాళ్ళ కథ నేర్చుకోవడానికి రెడీయా? రెడీ ఆంటీ. సరే, కథ నేర్చుకునే ముందు ప్రార్థన చేసుకుందాం. మోకరించండి, మోకరించండి, చేతులు జోడించండి, కళ్ళు మూసుకోండి. మీరున్న చోటనే మోకరించండి, చేతులు జోడించండి, కళ్ళు మూసుకోండి. ప్రేమ నమ్మకం గల మారని మార్పు చెందని గొప్ప దేవ, మీ యొక్క పాద సన్నిధికి రావటానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన కృపను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా. మరి మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు చేసిన శిలువ కార్యం ద్వారా మేము మీ సన్నిధికి రావటానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన ప్రవేశాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. కొద్దిసేపు మేము మీ సన్నిధిలో చిన్న బిడ్డలతో కలిసి ప్రభా మరి వేచి ఉండగా మాకు కావాల్సిన కృపని దయచేయండి. మాకు వినే చెవులను, గ్రహించే మనసును, లోబడే హృదయాన్ని దయచేయండి. నన్ను పరిశుద్ధపరిచి సిలువ చాటున మరుగుపరిచి మీ నోటి బూరగా వాడుకోమని వేడుకొంచున్నాను. నన్ను, మమ్మల్ని, ఈ స్థలాన్ని, ఈ సమయాన్ని మీ చేతికి అప్పగించుకుంటూ మీ మెండైన కృపను కోరుకుంటూ ఈ కొద్ది ప్రార్థన యేసయ్య పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి, ఆమెన్. మనం ఉండే దేశం పేరేంటి? ఇండియా. మన చుట్టూ దేశాలు ఉన్నాయా లేవా? ఉన్నాయి కదా. అయితే మన దేశాన్ని ఎవరు కాపాడతారు? మామూలుగా దేశాన్ని కాపాడేది ఎవరు? సైనికులు కాపాడతారు కదా. ప్రతి దేశానికి వాళ్ళ సైన్యం ఉంటుంది కాపాడడానికి. వేరే దేశం నుంచి వాళ్ళని కాపాడడానికి ఒక సైన్యంని ప్రతి దేశం ఏర్పరచుకుంటారు. ఆ సైన్యం ఎలా ఉంటుంది? సైనికులు ఎలా ఉంటారు?
ఎప్పుడు అలర్ట్గా ఉంటారు కదా, బ్రేవ్గా ఉంటారు, అలర్ట్గా ఉంటారు. ఇప్పుడు మన దేశాన్ని ప్రధానమంత్రి ఇంకా మిగతా నాయకులు పరిపాలిస్తారు. కానీ ముందు పూర్వకాలంలో దేశాన్ని రాజులు ఏలేవారు. అయితే ఆ రాజులు కూడా మంచి సైన్యాన్ని పెట్టుకునేవాళ్ళు. ఒక రాజు ఇంకో రాజు మీద యుద్ధం చేసి గెలిస్తే ఆ రాజు గొప్ప రాజు అన్నమాట. ఎంతమంది దేశాల మీద, ఎన్ని రాజుల మీద ఆయనకి ప్రభుత్వం ఉంటే, ఆయనకి జయం ఉంటే అంత గొప్ప రాజు అన్నమాట. అట్లాగే ఒక దేశం ఉంది, ఆ దేశం పేరు యూదా దేశం. ప్రతి దేశంలో మనుషులు వాళ్ళ సైన్యాన్ని నమ్ముకుంటారు యుద్ధం చేయించడానికి. కానీ ఈ దేశపు రాజు సైన్యాన్ని నమ్ముకోలేదు. మరి ఎవరిని నమ్ముకున్నాడో ఈరోజు మన లెసన్లో తెలుసుకుందాం. ఈ రాజు పేరు యెహోషాపాతు. ఏం పేరు ఈ రాజు పేరు? యెహోషాపాతు యూదా దేశపు రాజు. యూదా దేశం అని ఒక చిన్న దేశం ఉంది. ఆ దేశానికి రాజు యెహోషాపాతు. ఆయన దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగిన రాజు. అలా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఏమైందంటే ఆయనకు ఒక వార్త వచ్చింది. కొంతమంది పరిగెత్తుకొని వచ్చి రాజుగారి దగ్గర, అయ్యా చిత్తగించండి, మన దేశం చుట్టూ కొంతమంది అన్య రాజులు వాళ్ళ పెద్ద సైన్యాన్ని పోగు చేసి రెడీగా ఉన్నారు మన మీద యుద్ధం చేయటానికి అని కొంతమంది వ్యక్తులు వచ్చి చెప్పారు. చెప్పిన వెంటనే ఇంకా వాళ్ళు ఇంకేం చెప్పారంటే, రాజు చూస్తున్నారు కదా అక్కడ మనుషులు, చెప్పిన వెంటనే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, వాళ్ళు ఈ చిన్న దేశం వచ్చి యూదా దేశం. యూదా దేశంలో ఎంగేది అని కనిపిస్తుందా, ఆ ప్రాంతంలో వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు మన దేశం మీద దాడి చేయటానికి అని చెప్పారు. చెప్పిన వెంటనే రాజుకి కొంచెం భయం కలిగింది. అందరిలాగే కొంచెం భయపడ్డాడు రాజు. కానీ వెంటనే మిగతా వాళ్ళు ఉంటే ఏం చేసేవాళ్ళు, ఫస్ట్ సరే వాళ్ళు సైన్యం వస్తే మనం కూడా మన సైన్యాన్ని పెడదామని చెప్పేవాళ్ళు కదా. కానీ ఇక్కడ యెహోషాపాతు రాజు దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగిన రాజు కాబట్టి ఆయన ఏమన్నాడంటే, భయపడిన ముందుగా మనము దేవుని సన్నిధిలో విచారణ చేద్దాం అని చెప్పి ప్రజలందరికీ ఒక ఆజ్ఞ పాస్ చేశాడు. ఏమని రూల్ పాస్ చేశాడంటే, అందరూ ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయాలి. ఈ యెహోషాపాతు రాజు దేవుని యొద్ద విచారణ చేయాలని తీర్మానం చేశాడు. ప్రజలందరికీ కూడా అదే మాట చెప్పాడు. చెప్పిన వెంటనే ప్రజలు అక్కడ లోబడ్డారు. ఆయన మాటకి లోబడి పెద్దలు, పిల్లలు, ఇంకా ఆడవాళ్ళు, మగవాళ్ళు అందరు కలిసి ఆ ఎంగేది అనే ప్రాంతం దగ్గర ఉన్న సైన్యం గురించి ప్రార్థన చేయటం మొదలుపెట్టారు. అందరూ ఉపవాసం ఉండి ఒక దగ్గరికి వచ్చారు. వచ్చి అక్కడ వాళ్ళందరూ చూస్తున్నారు కదా పిక్చర్లో, వాళ్ళందరూ మోకరించి ప్రార్థన చేయటం మొదలుపెట్టారు. వాళ్ళని యెహోషాపాతు రాజు కూడా వెళ్ళి వాళ్ళతో పాటు యెరూషలేము దేవాలయం అని ఉంటుంది. ఆ దేవాలయం దగ్గర ఒక పెద్ద ఆవరణం ఉంటుంది. ఆ ఆవరణం దగ్గర వెళ్ళి యెహోషాపాతు అక్కడున్న ప్రజలు, ఆ ప్రజలు యూదా దేశం అంతటి పట్టణాల్లో నుంచి వస్తారు. ఆ ప్రజలందరితో కలిసి యెహోషాపాతు రాజు కూడా ప్రార్థన చేయటం మొదలు పెడతాడు. ఏమని ప్రార్థన చేస్తాడంటే, పరలోకంలో ఉన్న గొప్ప దేవ, మీరు పరలోకానికి దేవుడవు, ఇంకా అంతేకాకుండా మీరు అన్య జనులను కూడా ఏలే దేవుడవు, రాజువి, గొప్ప రాజువు, నువ్వు చాలా బలవంతుడవు, దేవుడు బలం కలిగే దేవుడు కదా, ఆయన ఎదుట ఎవ్వరూ నిలవలేరు. ఎంతటి బలం కలిగిన మనుషులైనా నీ ముందు
నిల్వలేరు దేవా అని ప్రార్థన చేసి ఇంకా ఏమని ప్రార్థన చేశారంటే, ఈ స్థలంలో నుంచి ఎవరైతే నీకు మొర పెడతారో వాళ్ళని నువ్వు వాళ్ళ ప్రార్థన వింటావు. అంతేకాకుండా వాళ్ళు ఏం ప్రార్థన చేసినా, వాళ్ళకి ఎలాంటి బాధ వచ్చినా, కరువు వచ్చినా, శ్రమ వచ్చినా, యుద్ధం వచ్చినా, ఎలాంటి బాధ వచ్చినా ఈ స్థలం నుంచి నీ ప్రజలు నీకు మొరపెడితే నువ్వు వాళ్ళని విడిపిస్తావు, రక్షిస్తావు కదా దేవా, మమ్మల్ని కూడా రక్షించు. మరి మా చుట్టూ సైన్యము పోగు చేసి మాతో యుద్ధం చేయటానికి రెడీగా ఉన్నారు, గొప్ప సైన్యం ఉంది. ఆ సైన్యంతో మేము యుద్ధం చేయాలంటే మా వల్ల కాదు అని యెహోషాపాతు రాజు ఒప్పుకున్నాడు. నా వల్ల కాదు, మా వల్ల కాదు, ఆ పెద్ద సైన్యాన్ని ఎదుర్కోవాలంటే మాకు అంత బలం లేదు, కానీ మేము నీ మీద ఆధారపడుతున్నాం. ఎందుకంటే ఈ స్థలాన్ని దేవుడు వాళ్ళ పితరులకు ఇచ్చిన స్థలం. ఆ స్థలం నుంచి వాళ్ళని వెలివేయాలని అన్య రాజులు చూస్తున్నారు, కానీ నువ్వు ఇది జరగనివ్వవు కదా దేవా అని ప్రార్థన చేసినప్పుడు అక్కడ జనులందరూ ఆయనతో పాటు ఏకీభవించారు. అట్లా ప్రార్థన చేస్తుండగా దేవుని ఆత్మ దిగి వచ్చింది. ఒక వ్యక్తి జహాజియల్ అనే ఒక వ్యక్తి మీద దేవుని ఆత్మ వచ్చింది. ఆయన వ్యక్తి పేరేంటి? జహాజియల్. పిక్చర్లో చూస్తున్నారు కదా, రాజు వింటున్నాడు. అప్పుడు జహాజియల్ ఏమన్నాడంటే, భయపడొద్దు, మీరెవ్వరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, దేవుని వాక్యం నా దగ్గరకు వచ్చింది, దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు. ఏమని చెప్పాడంటే, యుద్ధము దేవుడు జరిగిస్తాడు, కేవలం మీరేం చేయాలంటే యుద్ధానికి రెడీగా అయిపోవాలి. సైనికులందరూ, యుద్ధం చేసే వాళ్ళందరూ ఏమైపోవాలా? రెడీగా అవ్వాలా. ఆ ప్లేస్లో వెళ్ళి నించోవాలి, కానీ యుద్ధం చేసే అవసరం లేదు. మీ పక్షాన దేవుడే యుద్ధం జరిగిస్తాడు, కానీ మీరేం చేయాలి? ఆ స్థలానికి వెళ్ళాలి. యుద్ధం దేవుడే చేస్తాడు కదా, మీరు ఇంట్లో కూర్చోండి అని చెప్పలేదు దేవుడు. ఏమని చెప్పాడంటే, మీరు యుద్ధానికి రెడీగా అయి వెళ్ళాలి, కానీ యుద్ధం మటుకు చేయకూడదు. దేవుడే ఆ యుద్ధాన్ని జరిగిస్తాడు. ఎలా జరిగిస్తాడో అది ఆయన చూపిస్తాడు మీకు, మీరేం భయపడొద్దు అని చెప్పినప్పుడు అక్కడ జనులందరూ సంతోషించారు. సంతోషించి దేవుని మాటని విన్నారు. ఆయన ఏమన్నాడంటే, ఈ స్థలం దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఉండండి, వాళ్ళు ఉండేది ఎన్గేది స్థలంలో. సో మీరు కొంత దూరంగా వెళ్ళి ఆ డెజర్ట్ దగ్గర, అంటే అరణ్య ప్రాంతంలో మీ సైన్యాన్ని పోగు చేసి అక్కడి నుంచి దేవుడు యుద్ధాన్ని ఎట్లా జరిగిస్తాడో మీరు చూడండి అని చెప్పినప్పుడు దేవుని మాటని వాళ్ళు నమ్మారు. యెహజియేల్ ద్వారా దేవుడు పలికిన మాటలు వాళ్ళు నమ్మారు. యెహోషాపాతు నమ్మాడు, ఇంకా అక్కడున్న జనులందరూ నమ్మారు. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, చిన్నపిల్లలు, పెద్దలు, స్త్రీలు అందరూ వచ్చారు అక్కడ ప్రార్థన చేయడానికి. దేవుడు అందరి ప్రార్థన వింటాడు. మేము చిన్నపిల్లలం కదా, మా ప్రార్థన దేవుడు వినడు, మాకేమీ కష్టాలు లేదు, బాధలు లేదు అనుకోకూడదు. మన ప్రార్థన కూడా దేవుడు వింటాడు. వాళ్ళు చూస్తారు కదా, వాళ్ళు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేశారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ చుట్టూ పెద్ద సైన్యం వచ్చింది, సమస్య వచ్చింది. అందుకే వాళ్ళు వాళ్ళ సైన్యాన్ని నమ్ముకోలేదు, కానీ దేవుని మీద ఆధారపడ్డాడు. రాజు పడినందున రాజు అయిన యెహోషాపాతుని చూసి మిగతా యూదా ప్రాంతంలో ఉన్న జనులందరూ యెహోవా యందు నమ్మకం ఉంచారు. అట్లానే మన చుట్టూ కూడా యుద్ధ పరిస్థితులే ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు మనం ఉండేది కరోనా వైరస్ బాగా వ్యాపించే స్థలంలో ఉన్నాము. ఒక యుద్ధం లాంటిది అది. తర్వాత ఎక్కడ చూసినా చెడు వార్తలే వింటున్నాం, యుద్ధానికి వచ్చే వార్తలే వింటున్నాం. చుట్టూ దేశాలతో కూడా మనకి నెమ్మది లేదు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో మన దేశ నాయకులు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళ సైన్యం మీద ఆధారపడతారు. కానీ మనము దేవుని బిడ్డలమైన మనము దేవుని మీద ఆధారపడాలి. యెహోషాపాతు ఎలాగైతే దేవుని మీద నమ్మిక ఉంచాడు, ఆయన సైన్యం మీద
నమ్మిక ఉంచలేదు. ఆయనకుంది, సైన్యం ఉంది, కానీ ఆయన సైన్యాన్ని నమ్ముకోలేదు. మనం కూడా మనకుండే డబ్బుని, చదువుని, మనకుండే మంచి ఆరోగ్యాన్ని నమ్ముకోకూడదు. కానీ మనకి ఈ ఈ యొక్క వ్యాధి నుంచి విముక్తి కలగాలంటే, మనకి వ్యాధి సోకకుండా ఉండాలంటే మనం దేవుని మీద ఆధారపడాలి. మనం చేసే పనులు కాదు, కానీ మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు చెప్పాలి, దేవా నన్ను నువ్వే కాపాడాలి, రక్షించాలి. నేను చేసే మంచి పనులు నన్ను రక్షించదు. నేను చేతులు కడుక్కుంటే, నేను పరిశుభ్రంగా ఉంటే నాకు వైరస్ రాదని కాదు, కానీ కేవలం నీ ప్రొటెక్షన్ వల్లనే నాకు రావట్లేదని మనం ప్రార్థన చేసుకోవాలి. సరే, ఇంకా ఈ యెహోషాపాతు ఈ జనులందరూ దేవుడు చెప్పిన మాట, జహాజియల్ ద్వారా చెప్పిన మాట విని ఆ ప్రకారమే వాళ్ళందరూ వెళ్ళి ఆ సైన్యాన్ని ఆ యొక్క ఎన్గేజీ దగ్గర నిలబెట్టారు. నిలబెట్టే ముందు వాళ్ళు డిసైడ్ చేశారంటే, యెహోషాపాతు రాజు కొంతమంది పెద్దల్ని ఆలోచన అడిగాడు. సరే, సైన్యాన్ని పంపుతున్నాం కదా, సైన్యంతో పాటు ఇంకొంత మంది మంచిగా పాటలు పాడే వాళ్ళని పంపుదాము సైన్యానికి ముందుగా అని నిర్ణయించారు. నిర్ణయించిన వెంటనే అక్కడ జనులు ఒప్పుకున్నారు. ఇంకా కొంతమంది గాయకులు, దేవుని పాటలు పాడే వాళ్ళని వాళ్ళు ఎన్నుకున్నారు. ఎన్నుకొని ఆ పాటలు వాళ్ళు పాడుకుంటూ వెళ్ళారు. ఏమని పాడారంటే, దేవుని కృప నిరంతరము ఉండే కృప. ఎందుకు? కృప లేకపోతే మనము జీవించలేము కదా. కృప ఉంది కాబట్టి మనము ఈరోజు కూడా చూడగలిగాం. ఎంతోమంది ఈ రోజుని చూడలేకపోయారు. ఈరోజు మనం మంచిగా ఉన్నామంటే అది కేవలం దేవుని కృప అని. అలాంటి దేవుని కృపని వాళ్ళు తలంచుకుంటూ దేవుని పొగడుతూ స్తుతిస్తూ ఉన్నారు. సో సైన్యం ముందు స్తుతించే వాళ్ళు వెళ్తున్నారు, వెనకాల సైన్యం వెళ్తుంది. అట్లా వాళ్ళు స్తుతిస్తున్నప్పుడు ఒక గొప్ప విచిత్రమైన సంగతి జరిగింది. ఏం జరిగిందంటే, యుద్ధానికి వచ్చారు కదా కొంతమంది దేశస్తులు, పక్క దేశస్తులు, ఏదోమీయులు, మోయాబీలు, ఇంకా అమ్మోనీయులు, వాళ్ళు యుద్ధానికి వచ్చారు. వాళ్ళంతా ఏకమై వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, అమ్మోనీయులు మోయాబీలు కలిసి ఏదోమీయుల్ని చంపారు. వాళ్ళే దేవుడు వాళ్ళలో అట్లా మనసుని మార్చాడనమాట. కొంతమంది బలం కలిగిన వాళ్ళని పంపించి దేవుడు వాళ్ళని హతం చేసేటట్టు చేశాడు. తర్వాత కొంతసేపు అయిన తర్వాత వాళ్ళే అంటే అమ్మోనీయులు ఇంకా మోయాబీలు ఒకరినొకరు పొడుచుకున్నారు. ఇశ్రాయేలు సైన్యము అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఏం కనిపించింది వాళ్ళకి? చూస్తున్నారు కదా, ఉట్టి శవాలే కనిపించింది, ఉట్టి డెడ్ బాడీస్ కనిపించింది అనమాట. వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు, ఏంటిది, మేము యుద్ధం చేయటానికి వెళ్ళాం కానీ అక్కడ మేము యుద్ధం చేయాల్సిన అవసరమే లేకుండే. వాళ్ళు యుద్ధం చేసుకున్నారు, ఒకరినొకరు పొడుచుకున్నారు, చనిపోయారు. ఇదంతా ఎందుకు జరిగిందంటే, వాళ్ళు దేవుని మీద ఆధారపడటం వల్ల, ప్రార్థన చేయటం వల్ల, ఇంకా దేవుని స్తుతించటం వల్ల ఈ యొక్క మంచి పని జరిగింది. అంతేకాకుండా వాళ్ళందరూ చనిపోవటం చూసి వీళ్ళు ఎంతో సంతోషించారు. యుద్ధం ఎవరు జరిగించినట్టు? వీళ్ళు జరిగించారా? దేవుడు జరిగించాడా? దేవుడే జరిగించాడు. వీళ్ళ పక్షాన దేవుడే జరిగించాడు. వీళ్ళు వెళ్ళేసరికి వాళ్ళందరూ చనిపోయారు. వీళ్ళు ఏం స్ట్రెయిన్ తీసుకోలేదు, ఏం చేయలేదు. మామూలుగా మిలిటరీ వాళ్ళైతే ఎంతో కష్టపడతారు కదా, ఎంతో చలి, ఎంతో ఆకలి, దాహం అన్నీ తట్టుకొని ఆ చలిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో వెళ్ళి ఇంకా ఫైటింగ్ చేసి వస్తారు. అలా ఉన్నప్పుడు కొంతమంది ప్రాణాలు కూడా పోతాయి. కానీ ఈ యొక్క సైన్యం, యూదా దేశపు సైన్యం దేవుని మీద ఆధారపడటం వల్ల వాళ్ళకి ఎలాంటి హాని జరగలేదు, ఎలాంటి టైర్డ్నెస్ లేదు, ఏమీ పని చేయలేదు. కేవలం వాళ్ళు చేసింది దేవుని వైపు చూడటం, స్తుతించటం. అలా జరిగినప్పుడు అందరూ
అక్కడ శత్రు సైనికులందరూ చనిపోయారు. ఇప్పుడు యుద్ధము దేవుడు జరిగించినట్టు అయింది. యూదా సైనికులు కేవలం ఆ యుద్ధాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. అక్కడున్న శవాల్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. తర్వాత వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నదంతా దోచేసుకున్నారు. వాళ్ళ దగ్గర మంచి ప్రెషియస్ స్టోన్స్, అంటే వజ్రాలు అంటారు కదా, అమూల్యమైన రాళ్ళు, చాలా కాస్ట్లీ స్టోన్స్, ఇంకా విలువైన చాలా వస్తువులు ఉన్నాయంట వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి అవన్నీ దోచుకోవటం మొదలుపెట్టారు. తీసుకుంటుంటే వాళ్ళకి ఎన్ని రోజులు పట్టింది తెలుసా? 3 రోజులు. అంటే ఎంత ఉందో మీరు ఊహించుకోగలుగుతారు. అంత 3 రోజులకి కలిగిన మొత్తం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి దోచుకున్నారు. ఈ యూదా సైన్యం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకొని వచ్చి ఇంకా వాళ్ళు సంతోషంతో తిరిగి వచ్చి ఆ ప్రాంతంలో వాళ్ళన్నీ దోచుకున్నంత వాళ్ళ ప్రాంతానికి తీసుకొచ్చి చాలా సంతోషంతో దేవుని స్తుతించారు. దేవుని స్తుతించి, దేవా ఇది నువ్వు ఇచ్చిన విజయమే, మా వల్ల కాదు, మేమేమి యుద్ధం చేయలేదు కానీ మేము విజయాన్ని పొందామని సంతోషించారు. అంతేకాకుండా రాజు దగ్గరికి కూడా వచ్చి ఆ రాజు యెరూషలేం దేవాలయంలో ప్రార్థన చేశాడు కదా, ఆవరణంలో ఫస్ట్ యుద్ధానికి వెళ్ళే ముందు ప్రార్థన చేశాడు కదా, అదే స్థలానికి వాళ్ళు మళ్ళీ వచ్చి దేవుని స్తుతించారు. అందరూ దేవుని స్తుతించి చాలా సంతోషంతో దేవుని ఆరాధించారు. దేవా మీరు ఇచ్చిన ఈ విక్టరీ కొరకు వందనాలు చెల్లించారు. అక్కడున్న ప్రజలందరూ స్తుతించారు దేవుని. రాజు కూడా చాలా సంతోషించాడు. ముందు రాజు వార్త విన్నప్పుడు ఎట్లా ఉన్నాడు? భయపడ్డాడు కదా, కొంచెం ఆందోళన చెందాడు. కానీ దేవుని దగ్గర ఆయన నమ్మకం ఉంచటం వల్ల ఆయనకి గొప్ప విజయము వచ్చింది. ఆయన వల్ల జనులందరూ సంతోషించాల్సి వచ్చింది. ఇక్కడ రాజు, ఈ యెహోషాపాతు రాజు దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగిన రాజు. ఆయన చేసిందేంటి? ముందుగా దేవుని మీద ఆధారపడ్డాడు. తర్వాత ప్రార్థన చేశాడు, ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేశాడు. తర్వాత స్తుతించాడు, పాటలు పాడే వాళ్ళని పంపించాడు కదా, స్తుతించాడు. తర్వాత మళ్ళీ యుద్ధాన్ని జయించి వచ్చిన తర్వాత దేవుని ఆరాధించాడు. ఈ అన్ని మంచి లక్షణాలు మనము యెహోషాపాతు రాజు దగ్గర నేర్చుకుంటాం. మనముండే ఈ చుట్టూ భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో మనం కూడా దేవుని మీద ఆధారపడాలి. అదే ఈ మన మెమరీ వర్స్లోని అర్థం. ఈ మెమరీ వర్స్ ఏం చెప్తుందంటే మనము దేవుని మీద ఆధారపడాలి. ఆధారపడినప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడు? మనల్ని కాపాడుతాడు. ఆయన మనకి ఆశ్రయము అవుతాడు. ఇశ్రాయేల్ దేశంలో యూదా దేశం పట్ల ఆయన అట్లాగే ఉన్నాడు కదా, ఆశ్రయంగా ఉన్నాడు. అలాగే మన పట్ల కూడా ఆయన ఆశ్రయంగా ఉంటాడు. ఈ మెమరీ వర్స్ చెప్తారా? నా వెంట చెప్పండి. జనులారా ఎల్లప్పుడూ ఆయన యందు నమ్మికయుంచుడి. జనులారా ఎల్లప్పుడూ ఆయన యందు నమ్మికయుంచుడి. జనులారా ఎల్లప్పుడూ ఆయన యందు నమ్మికయుంచుడి. ఎప్పుడు నమ్మిక ఉంచాలి? ఒకసారి 2 సార్లు? ఎల్లప్పుడు అంటే ఆల్వేస్. మంచిగా ఉన్నప్పుడు, మంచిగా పరిస్థితులు లేనప్పుడు. మంచిగా ఉన్నప్పుడు ఈజీ కదా దేవుని మీద ఆధారపడటం. కానీ పరిస్థితులు మంచిగా లేనప్పుడు దేవుని మీద ఆధారపడటం కష్టం. కానీ ఇక్కడ యెహోషాపాతు అన్ని పరిస్థితుల్లో దేవుని మీద ఆధారపడ్డాడు. భయం కలిగించే పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుని మీద ఆధారపడ్డాడు. సరే, మళ్ళీ నా వెంట చెప్పండి. జనులారా ఎల్లప్పుడూ ఆయన యందు నమ్మికయుంచుడి. ఆయన సన్నిధిని
మీ హృదయములు మీ హృదయములు కుమ్మరించుడి. కుమ్మరించుడి. ఆయన సన్నిధిని ఆయన సన్నిధిని మీ హృదయములు మీ హృదయములు కుమ్మరించుడి. కుమ్మరించుడి. దేవుడు మనకు దేవుడు మనకు ఆశ్రయము. ఆశ్రయము. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే నమ్మిక ఉంచాలి, తర్వాత మన హృదయాలు కుమ్మరించాలి అంటే ప్రార్థన చేయాలి. అప్పుడు ఆయన మనకి ఆశ్రయం అవుతాడు. యూదా దేశం పట్ల ఏం చేశాడో అదే మన పట్ల కూడా చేస్తాడు. ఎవరైతే తెలుగు నేర్చుకుంటారో వాళ్ళు తెలుగు బైబిల్లో ఈ వర్స్ నేర్చుకోవచ్చు. కీర్తనలు 62:8 చెప్పండి. కీర్తనలు 62:8. ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో నేర్చుకోండి. Psalm 62:8. ట్రస్ట్ ఇన్ హిమ్ ఎట్ ఆల్ టైమ్స్. Trust in him at all times. Ye people, pour out your heart pour out your heart before him. before him. God is a refuge for us. God is a refuge for us. Psalm 62:8. Psalms 62:8. ఇవాళ మనం నేర్చుకున్న ఈ స్టోరీ యెహోషాపాత్ గురించి 2వ దినవృత్తాంతంలో 20th చాప్టర్లో ఉందన్నమాట. సెకండ్ క్రానికల్స్ 20th చాప్టర్. మీరు ఈ క్లాస్ అయిన తర్వాత మీ బైబిల్స్ తీసి మీ ఇంట్లో ఈ స్టోరీ చదవండి. ఇంకా లాస్ట్ టైం నేను చెప్పింది మీకు గుర్తుంది కదా, ఏం చేయాలి? హ్యాండ్ వాష్ అంటే బైబిల్ చదవాలి. మనం చేతులు కడుక్కుంటూ ఉంటాం కదా, మనం చేతులు చూసినప్పుడు మన చేతుల్లో ఇవాళ బైబిల్ ఉందా అని చూడాలి, బైబిల్ చదివామా అని చూడాలి. మాస్క్ పెట్టుకుంటున్నప్పుడు మాస్క్ని చూస్తే ఏం గుర్తు రావాలి? ప్రేయర్ గుర్తు రావాలి. ఇవాళ నేను ప్రేయర్ చేశానా అని గుర్తు రావాలి. ఈ 2 విషయాలు మనం ఎప్పుడు గుర్తు చేయాలి. బైబిల్ చదవాలి, ప్రార్థన చేయాలి. మీరు ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళట్లేదు కదా, మీకు చాలా ఫ్రీ టైం ఉంటుంది. పోయినసారి నేను చెప్పినట్టుగా ఎన్నో కంఠత వాక్యాలు నేర్చుకోండి. ఇంకా దేవుడు మిమ్మల్ని ఇంకా బలపరుస్తాడు. మీరు కూడా వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళి దేవునిలో ఉన్న మనము పొందే ఆశీర్వాదాల్ని మనం వేరే వాళ్ళతో పంచుకోవచ్చు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా దేవుడు మనకి ఎవరిని ఇచ్చాడు? యేసు ప్రభువుని ఇచ్చాడు. ఆయనలోనే మనకి ఆశ్రయం. అప్పుడున్న వాళ్ళు యెరూషలేం దేవాలయం దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు, కానీ మనం ఇప్పుడు దేవుని సన్నిధికి ఎప్పుడన్నా వెళ్ళొచ్చు. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు మనకి అలాంటి ప్రవేశాన్ని ఇచ్చాడు. ఆయన మన కొరకు సిలువలో చనిపోయాడు, ఆయన రక్తం కార్చాడు, తర్వాత సమాధి చేయబడి తిరిగి 3వ దినంన మృత్యుంజయుడై లేచాడు. ఇప్పుడు ఆయన పరలోకంలో తండ్రి పక్కన కూర్చుండి మన కోసం విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు. ఆయన చేసే ప్రార్థనల వల్లనే మనము ఇంకా జీవిస్తున్నాం, ఆయనలో ఎదగగలుగుతున్నాం. అందుకే మీరందరూ కూడా మీ ఇంట్లో మీరు దేవుని ఆశ్రయించటం నేర్చుకోవాలి. యెహోషాపాత్ లాగా ప్రార్థన చేసి దేవుని సన్నిధిలో వేచి ఉండి ఆయన చెప్పే మాటలు విని ఆయనకు లోబడితే దేవుడు తప్పకుండా మనకి ఆశ్రయంగా ఉంటాడు. ప్రార్థన చేసి ముగించుకుందామా? మోకరించండి. మీ హృదయాలు ఒక్క నిమిషం ప్రార్థన చేసుకోండి అందరూ. దేవా, నేను కూడా యెహోషాపాత్ లాగా మీ మీద ఆధారపడే హృదయం నాకు దయచేయండి. ఇంకా యేసుక్రీస్తు ప్రభుని నమ్ముకోకపోతే ఇప్పుడన్నా యేసుక్రీస్తు ప్రభుని నమ్ముకోవచ్చు. ఆయన త్వరలో రానై ఉన్నాడు. ఆయన నమ్ముకోకపోతే ఇక్కడే వదిలిపెట్టబడతాం. ఆయన నమ్ముకుంటేనే మనకి పరలోక రాజ్యం. ప్రార్థన అంతా అయ్యేవారు కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి, తర్వాత ఆమెనని చెప్పాలి. ప్రేమ నమ్మకం గల మా పరలోకపు తండ్రి, మమ్మల్ని ప్రేమించి మాకు ఇచ్చిన ఈ యొక్క టెక్నాలజీని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకున్నాం ప్రభా. మరి ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా మేము కనెక్ట్ అవ్వటానికి, సండే స్కూల్ క్లాస్ జరపటానికి మీరు ఇచ్చిన ఈ కృపను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకున్నాం ప్రభా. మరి ఈ చిన్న బిడ్డలు విన్న ఈ వాక్యాన్ని మీరే దీవించి ఫలింప చేయండి. వారి హృదయాల్లో ప్రభా మరి లోతైన కార్యం జరిగేటట్టు చేయండి. నన్ను మమ్మల్ని మీ చేతికి అప్పగించుకుంటూ
ప్రభా ఈ కొద్ది ప్రార్థన యేసయ్య పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అందరికీ. Okay, children, we will start with the well-known song, If You're Happy and You Know. It will help you to flex your muscles to begin with. So let's sing that song, If You're Happy and You Know. Clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, and you really want to show, if you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, snap your fingers. If you're happy and you know, snap your fingers. If you're happy and you know, and you really want to show, if you're happy and you know, snap your fingers. If you're happy and you know, tap your thighs. If you're happy and you know, tap your thighs. If you're happy and you know, and you really want to show, if you're happy and you know, tap your thighs. If you're happy and you know, stamp your feet. If you're happy and you know, stamp your feet. If you're happy and you know, and you really want to show, if you're happy and you know, stamp your feet. If you're happy and you know, say amen, amen. If you're happy and you know, say amen, amen. If you're happy and you know, and you really want to show, if you're happy and you know, say amen, amen. If you're happy and you know, do all five. Amen. If you're happy and you know, do all five. Amen. If you're happy and you know, and you really want to show, if you're happy and you know, do all five. Amen. We will sing Building of the Temple on the anniversary of our church today. So, building of the temple of the Lord. Building of the temple, building of the temple, building of the temple of the Lord. Boys, come and join us, girls, come and help us, building of the temple of the Lord. Building of the army, building of the army, building of the army of the Lord. Boys, come and join us, girls, come and help us, building of the army of the Lord. Building of the friendship, building of the friendship, building of the friendship of the Lord. Boys, come and join us, girls, come and help us, building of the friendship of the Lord. Finally, we will do I Got Joy Down in My Heart. I got joy down in my heart, deep, deep down in my heart. J-O-Y, down in my heart, deep, deep down in my heart. Jesus gave it to me, and nothing can destroy it. Jesus gave it to me,
destroy, destroy. Who? I got joy down in my heart, deep, deep down in my heart. Jehovah down in my heart, deep, deep down in my heart, deep, deep down in my heart, deep, deep down in my heart. So children, we believe that you enjoyed today's session as well. I request you to kindly learn the songs, sing it every day. We also request you that you may recite the memory verses and share the stories that you are learning with your friends, and also don't forget to share the link with your family and friends as well. But before we end today's session, shall we all bow down our heads and close our eyes, kneel down if possible. I will close it in prayer. Blessed Father and Almighty God, we come to you this afternoon, evening hour, and thank you for your faithfulness to have one more Sunday school today. Oh Lord, whatever is getting accomplished with absolute human limitations and weakness may be blessed by you, O Lord, and equipped by you. It may be a channel to express you and Heavenly Father and your plan for mankind. Oh Lord, there are so many children and the families who are watching this broadcast. Oh Lord, may this be a day wherein heavens rejoice because of some children who are being saved and some children who are being strengthened. Oh Lord, please guard them, protect them from all harm and danger. Help them to grow in your grace and in your knowledge. Help them to experience your peace, your strength and your wisdom in all aspects of their lives. Oh Lord, there are certain children who are studying. There are certain children who are still not begun their academic year. Oh Lord, keep them engaged. Help them to be in the fear of the Lord. Help them to be in the recognition of the holiness of God and the love of God as well. Once again, O Lord, we come to you for this great pandemic that has hit this world. We know nothing comes to us, nothing meets us without your permission. But, O Lord, we need your act upon it so that, O Lord, your name alone is glorified. We pray for the medical fraternity that is striving hard. We pray for the leaders of the nations, leaders of the church who are trying to lead the flock. Heavenly Father, kindly be gracious, give them wisdom too. Oh Lord, if you tarry and if you are alive, enable us to connect with one another next week and praise your holy name. Thus, committing ourselves to your care, we pray this prayer with thanksgiving in Christ's precious name. Amen. Dear children, thank you for your time. Thank you for spending with us. We hope that you liked it. And if the Lord tarries and if you're alive, same time, same day next week on our channel. Till then, God be with you.